Hello, good morning, friends. Welcome back. So, for the last 3 days, we have started with the call of the soil, a scent of rice by Mr. Venkat Iyer, and we have seen that in this story or in this text, he had started with his first crop, that is moong. After getting good results in his moong crop, then he decided to plant rice. And as we all know that he has decided to plant or to grow traditional variety of rice. He is not going for hybrid variety. And why he is going for a traditional variety? Because he believes in organic farming. He is not ready to use any chemicals or pesticides. So he started his search, that is his scent for rice. And at the beginning we have seen that he was searching for a traditional variety, but the farmers in that village or around that village were not interested in traditional varieties. They were interested in hybrid varieties. And when Venkat Iyer mentions about traditional variety, they think him as a mad person. की ज्या ज्या वेळी त्यांनी ट्रॅडिशनल व्हरायटीचा काही उल्लेख केला, इतर शेतकरी त्यांच्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहायचे. बट ही वॉज फर्म दॅट आय विल गो फॉर अ ट्रॅडिशनल व्हरायटी. फर्स्ट ऑफ ऑल he was nervous because he is not getting any information. Then some villagers suggested him to go for kasbai, that is traditional variety of rice. When he heard about kasbai, he was very interested about it. So he began his search, or he is looking for the scent of kasbai rice. So the title is a scent of rice. So first of all he went to agriculture officer. We have seen on page number 28. But as we have seen that the agriculture officer's visit was enlightening, means enlightening in a different way. ती जी भेट होती ती enlightening, giving much knowledge, but it was in a comic way. पण ते वेगळ्या अर्थाने होतं की तिथं काहीच माहिती मिळाली नाही. Instead of that he has suggested, or he is ready to give him more another varieties free of cost, but not ready to tell about kasbai because he didn't know, कारण का त्याला स्वतःलाच माहिती नव्हतं. After that we have seen on page number 29, first paragraph, line number 5, he went to Adivasi Mahamandal, where he is not able to get the name of kasbai rice in the records also. तिथं रेकॉर्ड मध्ये पण ते नाव सापडलं नाही. But that man gave him a clue that I remember 10 years ago some people grew kasbai, की मला आठवते की 10 वर्षापूर्वी काही लोकांनी कसबाई राईस विकलेला होता. So that Adivasi Mahamandal's officer led him to village Dhanivri. Okay, yesterday we have seen Dhanivri village. In Dhanivri he met a person. What is the name of that old person, sarpanch of the village? Yes, Devu Handa. Interesting name. And that Devu Handa, so first exchanging some greetings. After that the writer mention about kasbai. थोडीशी चर्चा सुरुवातीची केल्यानंतर त्यांनी कोणता उल्लेख केला? कसबाई राईस. अँड दॅट मॅन वेंट इन टू नॉस्टॅल्जिया. देवू हंडाने ते नाव ऐकलं की नॉस्टॅल्जिया मीन्स रिमेंबर पास्ट इव्हेंट्स. तो भूतकाळात गेला. अँड ही टोल्ड अबाउट कसबाई दॅट वन्स इन दॅट विलेज ऑल द पीपल वेअर ग्रोईंग कसबाई राईस. की त्या गावामधले सगळे लोक काय करायचे? कसबाई राईसच घेत होते, कसबाईच पीक घेत होते. बट इन द कोर्स ऑफ द टाइम इट व्हॅनिशेस. द व्हॉइस हेडी अरोमा हँगिंग इन द विलेज cooked this, every house cooked the same rice. हे काल आपण बघितलेलं आहे. ओके, means it was very interesting, or it was very good variety. But what was the problem? We will start from this second last paragraph, page number 29. Textbooks must be in front of you. With the advent of irrigation, but as the time progresses, advent means progress of irrigation, farmers were tempted means attracted, की जस जशी प्रगती होत गेली, काळ पुढे घेत गेला, तस तसं शेतकऱ्यांचं अट्रॅक्शन कुठे झालं? सेकंड क्रॉप. सेकंड क्रॉप मीन्स
क्विक फार्मिंग, कमी काळात जास्त पीक. अँड कसबाई बिईंग अ लॉंग ड्युरेशन राईस, व्हॉट वॉज द प्रॉब्लेम ऑफ कसबाई? लॉंग ड्युरेशन राईस, ते पीक यायला फार वेळ लागतो. वॉज रिप्लेस्ड बाय द शॉर्टर ड्युरेशन हायब्रिड, आणि कसबाईची जागा कशाने घेतली? शॉर्टर ड्युरेशन, कमी काळात येणाऱ्या हायब्रिड राईसने. सो दॅट द हार्वेस्ट कुड बी डन अर्लियर. दिस एन्श्युअर्ड दॅट द फार्मर्स कुड टेक अप अ सेकंड क्रॉप, आणि एका कसबाईच्या पिकाच्या काळामध्ये शेतकरी 2-2 पिकं घेऊ लागले. सो द कसबाई वॉज व्हॅनिश्ड. I asked why he had shifted if he was so unhappy with the hybrid. So Venkat Iyer asked Dev Handa. हे व्यंकट अय्यरने सहज देव हांडाला विचारलं, यू आर अनहॅपी विथ हायब्रिड्स, की तुम्हाला हायब्रिड खायला आवडत नाही. देन व्हाय यू हॅव शिफ्टेड टुवर्ड्स हायब्रिड, मग तुम्ही हायब्रिड का वापरता? नो वन फोर्स्ड हिम टू, डिड दे? He smiled and replied. What was the reply? That their fields did not have fences, and once the harvest was over, the cattle were released into the fields. If my field alone has kasbai, it will be a treat for the cattle, he explained. So he said that there are so many problems. First problem is kasbai is a long duration rice. Kasbai हा कसा आहे? जास्त वेळ लागतो. Second problem is that all other people in the village or farmers in the village, गावातले बाकीचे सगळे शेतकरी कोणतं घेत आहेत? हायब्रिड्स. And if I give kasbai, I will not be with them according to time. काळानुसार आम्ही बरोबर नसेल. मग इफ देअर क्रॉप इज हार्वेस्टेड, त्यांचं पीक येऊन गेल्यानंतर फक्त माझं शिल्लक असेल, तर कॅटल्स विल अटॅक ऑन माय फील्ड बिकॉज आय डिडंट हॅव फेन्सेस. फेन्स म्हणजे कुंपण, माझ्या शेताला कुंपण नसल्यामुळे माझंच फक्त पीक राहिलं, तर तिथं कॅटल म्हणजे जनावर, दे विल अटॅक अँड दे विल डिस्ट्रॉय माय क्रॉप. Sometimes you have to fall in line with the community. And what is the third point? Sometimes we have to fall in with the community. की कधी कधी आपल्याला प्रवाहाबरोबर जावं लागतं, लोकांबरोबर. He lamented. Lament meaning is given, made a passionate expression of grief. Grief म्हणजे दुःख, शोक व्यक्त करणे. की कधी कधी इच्छा नसली तरी आपल्याला लोकांसाठी काही गोष्टी कराव्या लागतात. Hybrids need more water, fertilizers and pesticides. What is the problem with the hybrid? मोर वॉटर, ट्रॅडिशनल पेक्षा जास्त पाणी लागतं. वी हॅव सीन. फर्टिलायझर्स, खत, अँड पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स म्हणजे कीटकनाशक. ही सेड दॅट इल्ड्स वेअर गुड इनिशियली. इल्ड्स म्हणजे उत्पन्न, आउटकम, पीक. सुरुवातीला हायब्रिड मध्ये पीक भरपूर येतं, बट ऑफ लेट हॅड रिड्युस्ड अ लॉट. पण हळूहळू काय होतं? इट रिड्यूस म्हणजे बिकम लेस, कमी होणे. अ लॉट, because he said that each year they had to increase the quantity of urea and pesticides they use. This is very important. For hybrids, initially it was a lot of crop is there. सुरुवातीला हायब्रिड वापरल्यावरती भरपूर पीक येतं, पण नंतर पीक कमी होतं. Why? Because it degrades the quality of soil, fertility quality of soil. कारण का जमिनीची सुपीकता हळूहळू हायब्रिडने काय होते? कमी होते. It was as if the newer hybrids had an insatiable appetite for chemicals. कारण का हायब्रिड पिकांचे काय? दिस इज व्हेरी ब्युटिफुल वर्ड, इनसॅटिएबल. इनसॅटिएबल म्हणजे इम्पॉसिबल टू सॅटिस्फाय, कधीच न संपणारी हाव. ॲपेटाईट मीन्स हंगर, भूक. कारण का जी हायब्रिड पिक आहेत ना, त्याला केमिकलशी इतकी भूक आहे की ती कधीच संपत नाही. अँड दीज केमिकल्स डिस्ट्रॉय, slowly they destroy the fertility of the land. He told us that even when there were flash flood, flood म्हणजे पूर, in the 60s Kasbai had stood its ground. This is very beautiful. This is the quality of natural traditional crops, that even when there were flash floods, गावात मोठा पूर आला, in the 60s कसबाई had stood its ground. पण तरी कसबाईचं पीक तसंच होतं, इतकं स्ट्रॉंग आहे. He fondly remembered how the rice was still standing when they all returned to the village after the floods had receded. This is very beautiful. In the floods all the villagers left their village. सगळ्यांनी गाव सोडून गेले. And when the flood recede म्हणजे to become less, कमी होणे, ओसरणे. When they return village they found that कसबाई is still standing. ते परत आल्यावरती सुद्धा दिसलं की फ्लड
पुराचा परिणाम घरांवरती झालेला आहे, पण कसबाई पिकावरती झालेला नाहीये. सच वॉज द स्ट्रेंथ ऑफ द राईस बट लुक व्हॉट वी हॅव डन. ही रूड मीन्स ही बिकेम अनहॅपी, रिग्रेट, पश्चाताप करणे, रूड. पण तो म्हणतो आपण काय केले, लुक व्हॉट वी हॅव डन. समटाइम्स द प्रोग्रेस इज हार्मफुल. त्याचाच प्रकार आहे हा. कधी कधी जास्त प्रगती सुद्धा धोकादायक ठरते. सो ही इज लॅमेंटिंग, तो दुःख व्यक्त करतो. लुक व्हॉट वी हॅव डन, आपण काय करून घेतले बघा. ॲज ही वेंट ऑन रेमिनेसिंग अबाउट द राईस, रेमिनेसिंग रिमेंबरिंग अ स्टोरी अबाउट अ पास्ट इव्हेंट, की भूतकाळातली घटना आठवणे, अ स्टोरी अबाउट पास्ट इव्हेंट. वी जेंटली गाइडेड हिम बॅक to the reason for our visit, and now Venkat Iyer understands his problem. But what is his motto? What is his aim? He wants to find the kasbai seeds. The kasbai seeds. So once again they stopped Dev Handa, otherwise he will go on speaking. So they guided him back to the reason for our visit. त्यांनी मध्येच त्याला थांबवलं आणि प्लीज विचारलं, कॅन यू गिव्ह अस kasbai seeds? He was sure that there was not a single villager in his area who would have the seeds of kasbai, but he has given the answer that no one in our village will be able to give you kasbai seeds. की आमच्या गावातले एकाही माणसाकडे तुम्हाला सापडणार नाही. According to him, the only people who still grieve it were the Adivasis in a hamlet at the foothills of the mountains. पण त्याने त्याला he guided him to one more place. बघा स्टोरी पूर्ण जाते आपली हळूहळू. इज गोइंग फॉर द सेंट ऑफ राईस. सो फ्रॉम धानिवरी विलेज देव हंडा गायडेड हिम टू द आदिवासीज इन अ हॅमलेट. हॅमलेट मीन्स स्मॉल सेटलमेंट, ज्याला आपण तांडा म्हणतो ना, छोटीशी वस्ती. इट इज कॉल्ड एज हॅमलेट. ॲट द फुट हिल्स ऑफ द माउंटन्स इन द नेक्स्ट विलेज आसारवरी. So from Dhanivri he was guided to Asarvari village. At the foothills of the mountains there is a hamlet. Hamlet means a small group of people, small settlement. There Adivasi people are there. You can go to these Adivasi people. Maybe they will have kasbai seeds. We bid farewell. Bid means to say goodbye to Dev Handa, who lovingly blessed us and said Mahalakshmi, the local goddess, will give you the seeds of kasbai. And Dev Handa greeted them that maybe you will be able to get kasbai seeds. In Asarvari village we asked the sarpanch to help us as we were not very fluent with the local dialect. So now writer and his friend Baban, they are in Asarvari village. We asked the sarpanch to help us. So in Asarvari village they directly go to the sarpanch of the village, as we are not very fluent with the local dialect. Dialect means बोली भाषा. आदिवासी लोकांची जी भाषा आहे ना, बोली भाषा, ती यांना येत नव्हती. So they asked the help of the sarpanch. He sent his assistant Jeevan with us into the hills. So sarpanch has given them one person who is a bilingual person, Jeevan. त्याला दोन्ही भाषा येत होत्या, यांची पण आणि आदिवासींची पण. सो आफ्टर हाफ आवर वॉक थ्रू थिक व्हेजिटेशन, अर्धा तास चालत होते ते. चालताना काय होतं, थिक व्हेजिटेशन. व्हेजिटेशन म्हणजे शेती लावलेली होती, पिकं लावलेली होती. थिक म्हणजे घनदाट. क्रॉसिंग न्यूमरस स्ट्रीम्स, कधी कधी पाण्याचे प्रवाह होते. न्यूमरस, अनेक, अनकाउंटेबल. अँड डिचेस म्हणजे खड्डे. अँड स्क्रॅम्बलिंग ओव्हर रॉक्स अँड ग्रॅव्हल, कधी कधी दगडांवरती जावं लागत होतं, दगडांवरून रॉक्स अँड ग्रॅव्हल्स. वी रीच द स्लीपी हॅमलेट ऑफ बोरीपाडा. सो आसारवरी विलेज मधून कुठे गेले ते? आय होप यू आर अंडरस्टँडिंग दीज थिंग्स. सो नाउ फ्रॉम धानिवरी टू आसारवरी, फ्रॉम आसारवरी टू हॅमलेट ऑफ बोरीपाडा. हॅमलेट मीन्स स्मॉल सेटलमेंट ऑफ बोरीपाडा. There were just two ramshackle houses. आणि त्या बोरीपाडाला गेल्यावरती समोर काय दिसलं? Only two houses. And how these houses were ramshackle, meaning is given to the left side. Ramshackle means in a state of severe disrepair, पूर्णपणे मोडकळीस आलेले, मोडलेले. दोनच घरं होती. And we wondered if this was the right place. आणि ते दोन घरं बघितल्यावरती व्यंकट अय्यरच्या मनात प्रश्न आला की आर वी ऑन द राईट प्लेस, की आपण योग्य ठिकाणी आलोय का? बिकॉज ऑलमोस्ट ही हॅज गिव्हन अप अ होप. त्यांनी आशा सोडली होती. बट लास्ट ट्राय.
अ रिंकल्ड ओल्ड वुमन सिटिंग बिफोर वन ऑफ द हाऊसेस. आणि एका घराच्या समोर रिंकल्ड रिंकल्ड म्हणजे चेहऱ्यावरती सुरकुत्या पूर्ण अंगावरती. सिटिंग बिफोर वन ऑफ द हाऊसेस लुक्ड ॲट अस विथ क्युरिओसिटी. आणि ती बिचारी या दोघांकडे सगळ्यांकडे उत्सुकतेने बघत होती. बिकॉज दे आर फ्रॉम सिटी अँड दे आर इन सिटी क्लोथ्स. ॲज वी अप्रोच्ड हर वी सिग्नल टू जीवन टू आस्क द क्रुशियल क्वेश्चन. सो हू वॉज स्पीकिंग विथ दॅट लेडी? जीवन. बिकॉज दे डोंट नो हर लँग्वेज. कारण का तिला त्यांची भाषा येत नव्हती, यांना तिची भाषा येत नव्हती. सो दे सिग्नल टू जीवन to ask the crucial question. What was the crucial question? Yes, all of you know. Do you have kasbai seeds? She muttered in reply. जीवनने तिला विचारलं. She muttered in reply. Muttered म्हणजे पुटपुटणे. ती पण काहीतरी बोलली तिच्या भाषेत. And we looked at जीवन for a quick interpretation. आणि त्यांनी कोणाकडे बघितलं? जीवनकडे. की क्विक इंटरप्रिटेशन लगेच yes or no. He broke into a smile. आणि तिच्या उत्तर यांना काही समजलं नाही, पण जीवन हसला. Smile and inform us that she did have the rice. आणि जीवनने सांगितलं yes, this woman had the rice and wanted to know who we were and why we wanted it, but she is not ready to give. ती द्यायला तयार नाहीये. She wants to know who are you, who were we and why we wanted it. की तुम्ही कोण आहेत आणि का तुम्हाला पाहिजे. लास्ट पेज. It was a difficult task to keep a straight face and I had to control a strong desire to hug her. Venkat Iyer says, I was very happy. It was difficult task to keep a straight face. मला सरळ चेहरा शांत राहणं आता जमत नव्हतं because my search is about to end. And I had to control a strong desire to hug her. I want to hug that old woman. Hug म्हणजे मिठी मारणे. That I was very happy. After searching for months, we had found the elusive right side meaning is given. Difficult to find, catch or achieve. अशक्य अशी गोष्ट, एखादी गोष्ट लवकर मिळत नाही, सापडत नाही. इल्युसिव्ह कसबाई, की एवढ्या महिन्यांच्या शोधानंतर आम्हाला कसबाई सापडले. वी आर व्हेरी हॅप्पी अबाउट टू कंट्रोल अवर इमोशन. वी एक्सप्लेन टू हर दॅट वी वेअर फ्रॉम पेट नियर बाय. त्यांनी जीवनला सांगितलं की प्लीज टेल हर दॅट वी आर फ्रॉम पेट विलेज. वी नीडेड दी सीड्स टू ग्रो. आम्हाला शेतामध्ये लावण्यासाठी तो पाहिजे. वी आस्क फॉर 10 kilograms ऑफ राईस. यांनी किती मागितलं राईस? 10 kilograms ऑफ राईस. शी मटर्ड अँड स्काउल्ड. शी मटर्ड, ती काहीतरी पुटपुटली. अँड स्काउल्ड. जीवन इंटरप्रिटेड दॅट शी हॅड नेव्हर हर्ड ऑफ पेट विलेज. सो जीवनने यांना सांगितलं परत की शी हॅड नेव्हर हर्ड ऑफ पेट विलेज, पण तिने या गावाचं नाव कधीच ऐकलेलं नाहीये. स्पाउल्ड, शी मटर्ड, ती काहीतरी पुटपुटली. आणि स्काउल्ड, स्काउल्ड म्हणजे फ्राउन इन अँग्री ऑर बॅड टेम्पर्ड वे. रागाने तोंड वेडवाकडे करणे किंवा चिडणे, रागावणे. फाउल्ड. जीवन इंटरप्रिटेड दॅट शी हॅड नेव्हर हर्ड ऑफ पेट विलेज, पण जीवनने सांगितलं की ती का चिडले. शी हॅड नेव्हर हर्ड अ पेट विलेज. पेट गावाचं नाव तिने ऐकलं. अँड डिड नॉट हॅव वेईंग स्केल, आणि तिच्याकडे वजन काटा नाहीये. 10 किलो मोजता येत नाही. शी वॉज विलिंग टू गिव्ह द सीड्स ओनली इन बास्केट्स. तिने सांगितलं आवर वेईंग स्केल इज इन बास्केट्स. वी आस्क्ड फॉर अ सिंगल बास्केट ऑफ राईस. सो दे सेड ओके, गिव्ह अस व्हॉट एव्हर एनी वे यू हॅव. ज्या पद्धतीने द्यायचं ते द्या, पण द्या. सो वी आस्क फॉर अ सिंगल बास्केट. यांनी एक बास्केट मागितले. अँड जीवन टोल्ड अस टू पे हर समथिंग. जीवनने त्यांना सांगितले की गिव्ह हर सम मनी, की तिला पैसे द्या. आय हँडेड ओव्हर 100 रुपी नोट. आणि व्यंकट अय्यरने किती दिले तिला? 100 रुपी नोट. अँड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 10 minutes हर फेस ब्रोक इन टू अ स्माइल. आणि ती नोट बघितल्यानंतर गेल्या 10 मिनिटात ती कधीच हसली नव्हती. द ओल्ड वुमन स्टार्टेड स्माइलिंग. शी नॉडेड हर हेड इन अप्रुव्हल. शी वॉज व्हेरी हॅप्पी. नॉड म्हणजे मान हलवणे. हर हेड इन अप्रुव्हल, पॉझिटिव्हली तिने आपली मान हलवली. अँड सेड येस थँक यू. As we walked back, and now this visit or search comes to an end. At last he went to the scent of the rice. As we walked back against the fading sunset, आणि माघारी जाताना काय झालेलं होता? फेडिंग सनसेट, सूर्यास्त. इफ यू रिमेंबर, आय वॉन्ट टू रिमाइंड यू
की व्हेन वी स्टार्टेड द टेक्स्ट, आपला टेक्स्ट सुरू झाला त्यावेळी कोणती वेळ होती? येस, द स्काय वॉज टर्निंग इन टू ब्राईट ऑरेंज. फर्स्ट 2 or 3 लाईन्स बघा की त्यावेळी पहाट व्हायची होती अजून. अँड नाऊ वी आर ऍट द सनसेट. सूर्य मावळतोय आता. लिव्हिंग बिहाइंड अ स्माइलिंग ओल्ड लेडी. ते पुढे जात आहेत आणि मागं कोण उभं आहे? स्माइलिंग ओल्ड लेडी. आय कुडंट हेल्प बट वंडर दॅट. ह्यांना आश्चर्य काय वाटलं की मी एवढ्या शहरांमध्ये शोधलं. आय सर्च इन आदिवासी महामंडळ, ऍग्रिकल्चर ऑफिसर्स, बट आय डिडंट गेट दिस कसबाई सीड्स. बट आय वंडर, त्यांना काय आश्चर्य वाटतंय, नेस्लिंग इन द फुट हिल्स ऑफ एन अननोन माउंटन. ह्या माउंटन कोणता आहे त्याचं नाव सुद्धा लोकांना माहिती नाहीये. त्या माउंटनच्या पायथ्याशी राहते. अवे फ्रॉम द हसल अँड बसल ऑफ द रोड ऑर द सिटी. शहरातल्या गडबड गोंधळापासून दूर. वेअर द रिअल पीपल ऑफ इंडिया. हे जे राहत आहेत ते भारतातले खरे लोक आहेत. These were the people who still held on to the rich biodiversity of our land. आणि हे खरे लोक आहेत, श्रीमंत लोक आहेत की ज्यांनी काय केले, आपली बायोडायव्हर्सिटी, जैवविविधता ऑफ आवर लँड अँड नो वन इव्हन केअर्ड अबाउट देम. आणि ज्याची कोणी काळजीच घेतली नाही, त्या बायोडायव्हर्सिटीची काळजी हे लोक घेत आहेत. दे आर रिअली रिच पीपल. दे हॅड नेव्हर हर्ड ऑफ हायब्रिड्स. यांनी कधीच हायब्रिडची चर्चा केलेली नाहीये किंवा नाव ऐकलेलं नाहीये, हायब्रिड खाल्लेलं नाही. फर्टिलायझर्स और पेस्टिसाइड्स, हे कधी खतं केमिकल्स वापरत नाही. दे जस्ट ग्रीव देअर राईस अँड एट वॉट दे गॉट. ते फक्त आपलं आपलं पिकवतात आणि खातात. द ओल्ड लेडी वी मेट हॅड प्रोबेबली नेव्हर लेफ्ट बोरीपाडा. मे बी इन हर लाईफ शी हॅज नॉट गॉन बियॉन्ड दिस बोरीपाडा. ती कधी यातनं बाहेरही पडली नसेल बोरीपाडा. हर वर्ल्ड वॉज अनस्पॉइल्ड बाय प्रोग्रेस. दिस इज व्हेरी ब्युटिफुल अँड इम्पॉर्टंट लाईन. तिचं आयुष्य कसं होतं? अनस्पॉइल्ड बाय प्रोग्रेस. समटाइम्स वी गो फॉर प्रोग्रेस. कधी कधी म्हणतो आपण प्रगती केली पाहिजे, पण लेखक काय म्हणतो, व्हॉट व्यंकट अय्यर सेइंग, हर वर्ल्ड वॉज अनस्पॉइल्ड बाय प्रोग्रेस. पण प्रगतीमुळे तिचं आयुष्य खराब झालेलं नव्हतं. मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट ऑर्गॅनिक फार्मिंग. अँड फॉर वन्स आय वॉज ग्रेटफुल फॉर दॅट अँड आय एम व्हेरी थँकफुल. ग्रेटफुल म्हणजे थँकफुल फॉर दॅट. आय एम व्हेरी थँकफुल टू दॅट ओल्ड वुमन. हर वर्ल्ड वॉज अनस्पॉइल्ड बाय प्रोग्रेस. तिने फार्मिंग मध्ये प्रोग्रेस केलेली नाहीये, ट्रॅडिशनल वे आपला राखून ठेवलेला आहे. सो आय एम व्हेरी थँकफुल टू दॅट ओल्ड वुमन. ओके, दिस इज दी स्टोरी. आय होप यू हॅव एन्जॉयड दिस सेंट ऑफ राईस more than first crop, because in the end he was able to get that scent of rice. So I hope you have understood this story, and in the end I just want to tell you that like this old woman from Boripada, we have one more woman in our Maharashtra, and that woman's name is Rahibai Popere from the Ahmednagar district. She is from Kumbhalni village and she is called as seed mother. बीज माता म्हणतात त्यांना, राहीबाई पोपेरेंना. and she has 80 varieties of native seeds. त्यांच्याकडे पण अशा जे ओल्ड वुमन कडे आता कसं बघितलं आपण कसबाई सीड्स आहेत, तशा त्यांच्याकडे 80 व्हरायटीज 80 व्हरायटीज आहेत नेटिव्ह सीड्सच्या. इन टुमॉरोज लेक्चर आय विल शो यू अ व्हिडिओ रिलेटेड टू राहीबाई पोपेरे's life. Tomorrow I will show you that video. She is from our Maharashtra. So tomorrow I will show you that video. But before leaving, we'll just finish with these activities from the text. So I hope you have enjoyed this story, The Call of the Soil, related with organic farming by Mr. Venkat Iyer, and in the end he was able to get that Kasbai seeds. Okay, so activity number 6, mention the 2 varieties of rice from the passage or from the text. Yes, as you all know that these 2 varieties are Kasbai and Basmati. They are mentioned on page number 28 also. Kasbai and
Basmati, because Kasbai is much milder than Basmati. Next activity, list ways in which the government officer cooperated with the author. Now this word is bit sarcastically. Cooperated हा word कसा वापरलाय, विरुद्ध अर्थाने वापरलाय. Government officer ने what were the replies? On page number 28 and 29. In the end at 28, at the beginning of 29. What is the first reply? Gave the names of a number of latest hybrid varieties. Instead of कसबाई, कसबाईच्या जागी त्यांनी काय केलं? बऱ्याच लेटेस्ट व्हरायटीजची नावं सांगितली, हायब्रिड व्हरायटीजची. Offer to give the writer some of the latest varieties free of cost for a trial. जर गरज असेल तर I will give you free of cost, but don't ask for कसबाई. Asked not to believe on the words of the villagers, and he told him that don't go for kasbai, go for hybrid varieties. And last one is related with find synonyms for insipid. I have given you the meaning of insipid. Insipid means tasteless or flavorless, बेचव, चव नसलेले. So I hope you have enjoyed this story and all these things related with the call of the soil, a scent of rice. Here today we have finished with the text. So from tomorrow we are going to start with brainstorming activities, that is on page number 31 at the end, brainstorming, and tomorrow we'll start with true or false. Thank you very much. Stay home, stay safe, take care.